Hi dear children, now we are going to learn about meiosis. The term meiosis was coined by Farmer in the year 1905. What is meiosis? Meiosis is a kind of cell division that occur only in the reproductive cells. In the human body, there are two types of cells. One is the body cells, it means somatic cells, and germinal cells are otherwise called as the reproductive cells, I mean gamete. Body cells, the cell division occurs by mitosis, and reproductive cells or gametes, cell division occurs by meiosis. So the cell division, meiosis, is also called as reduction division. What is reduction division? In this process, the number of chromosome per cell is cut in half through the separation of homologous chromosome. அப்போ 2n செல் கண்டிஷனில் n plus n ரெண்டா உடையும். That is called the haploid. Okay. அப்போ two cells, this will form four genetically different sex cells, I mean gametes, is a haploid. So you should know about what is diploid and haploid. குரோமோசோம் 2n இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 46 குரோமோசோம் சொன்னால் அது டிப்ளாய்ட் 2n. அதில் பாதி கேமிட்டு 23, தட்ஸ் எ ஆப்ளாய்ட் n. அப்போது 2n கண்டிஷனாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமை 2n 23 + 23 உடையுது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த meiosis process. This means that it increases the differences between the people's DNA so that every person is genetically different. Okay, then now we are going to learn about the divisions of meiosis. There are two types of meiosis process occur. One is a meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is called as the heterotypic and meiosis 2 is called as the homotypic. Okay, so the prophase, metaphase, anaphase, telophase, finally cytokinesis. Already I told you, please meet at 10. Prophase, metaphase, anaphase, telophase, and finally cytokinesis. It is it's a have first event, so this is called as the first meiotic division, and followed by the first meiotic division second phase will occur. That's a prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, followed by the cytokinesis. First one we can learn about the meiosis 1. The meiosis 1, I already told you, the prophase is the longest phase. In this phase, it can be, it divided into 5 zones as the 5 stages: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Simply we can remember by the term what a lazy zebra punch the dull divya. Can you tell me? Lazy zebra punch the dull divya. Leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. Okay, these are all the 5 stages of prophase 1. Okay, so in this prophase 1, leptotin is the first stage. Now we can learn about the leptotin in detail. The first stage of the prophase is leptotin, or it is also called as leptonema. In this phase, all the chromosome begin to condense. உள்ள இருக்கிற குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகும், அப்படியே கரைய ஆரம்பிக்கும். அதாவது ஒரு எக்ஸ் போல இருக்கிற குரோமோசோமை கரையும். தே ஆர் ஃபார்ம் அஸ் அ த்ரெட் போல ஒரு நூலாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் அ மார்க்டு இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் வால்யூம். அது என்ன ஆகும், நியூக்ளியஸோட வால்யூமை அதிகமாகும். திஸ் ப்ராசஸ், a process of homology search, which is essential to the initial pairing of homologous being during leptotin. அதாவது என்னன்னு சொன்னால், during the stage the chromosome become uncoiled, தனித்தனி பிரியும், thread like structure மாறும். இந்த ஸ்டேஜ் தான் leptotin stage. Next one, zygotin stage. In zygotin stage, two homologous chromosomes approach each other and begin to pair. Okay, குரோமோசோம் என்ன பண்ணா, ஒரே மாதிரி இருக்கிற குரோமோசோம், இந்த நீளமும் சேருது இல்லையா, ரெண்டு சேர மாதிரி homologous chromosome start pairing. Okay, so mostly this process is also called as a pairing. The place where the homologous chromosomes are joined together is called as synapsis. Okay, அப்போ எந்த இடத்துல வந்து சேருதோ அந்த இடம் பேர் synapsis.
the combined homologous chromosome are said to be bivalent. ஏன் bivalentனா பைனா 2 ரெண்டு இருக்கும், இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இருக்கும். சரியா, இது ஒரு half, இது ஒரு half. So during the zygotic stage chromosomes are pairing process occur. I mean threads are paired together, a similar set of threads, and chromosome appear as a bivalent in nature. Okay, and next stage is patcheting. So in the patcheting stage the chromosomes are visible, நல்லா தெரியும், நல்லா விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். And then as long pair twisted threads, ஒரு த்ரெட் போல் நீட்டாக ஒரு லாங் த்ரெட் போல் ஃபார்ம் ஆவாங்க. அண்ட் திஸ் குரோமோசோம் இங்கேயும் பைவேலன்ட் குரோமோசோம் இருக்கும், ரெண்டு எண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரெட்டு ரெண்டு ப்ளூ ரெண்டு மாதிரி இருக்கும், பைவேலன்ட் குரோமோசோம். ஈச் குரோமோசோம் ஹேவிங் 4 end, 1 2 3 4. ஸோ இங்கே பாரு க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 2 இந்த 3 4. அப்போது this stage the chromosome is called as the tetrads. Tetrads are 4. So the chromosome paired after pairing 4 end இருக்க மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், that is called the tetrads in condition. And also during the stages the crossing over process occur. crossing overனா ஒரு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, இந்த குரோமோசோம்லேருந்து ரெட்டுக்கும் ரெட்லேருந்து ப்ளூக்கும் செக்மெண்ட் கிராஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் த கிராசிங் ஓவர். இந்த கிராசிங் ஓவரில் என்ன ஆகுன்னா ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் உருவாகும். ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷனா இந்த குரோமோசோமில் இருக்கிற ஃபேக்டரி இங்கேயும் வரும்போது ஒரு நியூ காம்பினேஷனில் குரோமோசோம் உருவாகும். தட் இஸ் த பேட்சிட்டின் ஸ்டேஜ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிப்ளோட்டின். டூரிங் த டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த 2-thread ஸ்டேஜ். ஓகே, இந்த ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிய ஆரம்பிப்பாங்க, மேலே கீழே பிரிய ஆரம்பிப்பாங்க. பிரிய ஆரம்பிக்கும் போது குரோமோசோம் பிகின் டு மூவ் அலாங் த லென்த் ஆஃப் த குரோமோசோம் ஃப்ரம் சென்ட்ரோமியர். இதான் சென்ட்ரோமியர்னா இங்கேருந்து பிரிஞ்சு மேலே போவாங்க. சரியா, அப்போது இந்த ப்ராசஸ் வேறு டெர்மினலைசேஷன், ஏன்னா ஏற்கனவே ஃபார்ம் ஆன குரோமோசோமை பிரிஞ்சு போகிறதால திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டெர்மினலைசேஷன் ஸ்டேஜ். And next one, dikinesis. Do you know dikinesis? ரெண்டா பிரிச்சு படி. டை ப்ளஸ் கைனசிஸ். டைனா 2, டயனா 2. கைனசிஸ் மீன்ஸ் டிவிஷன். The chromosomes are highly condensed, நல்லா கரைஞ்சிருக்கும். கையாஸ்பெட்டா பிகின் டு மூவ், அந்த குரோமோசோமை ரெண்டா பிரிய ஆரம்பிச்சுட்டு தே மூவ் டுவர்ட்ஸ் அ டெர்மினல், மேல் நோக்கி போக ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இது பார்க்கும்போது நியூக்ளியோலஸ் டிஸப்பியர், அங்கேருந்து என்ன பண்ணாங்க டிஸப்பியர் ஆகிட்டு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும், அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் பேர் தான் டயகைனசிஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் த 5 stages ஆஃப் வாட் ப்ரொஃபேஸ் 1. வாட் ஆர் தே? லேசி ஜீப்ரா, பஞ்ச் த டல் திவ்யா, லெப்டோட்டின், ஜைகோட்டின், பேட்சிட்டின், டிப்ளோட்டின் அண்ட் டைகைனசிஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டாஃபேஸ் 1. ஓகே, மெட்டாஃபேஸ் 1. In this stage spindle fibers attached to the homologous chromosome. இங்கே இதான ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரு, அந்த ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம் கூட எதெல்லாம் இருக்குதோ அது கூட என்ன பண்ணுறோம் அட்டாச் ஆகிடும். ஓகே, நவ் த குரோமோசோம் இன் த ஈக்வெட்டரியல் பிளேட். ஈக்வெட்டரியல் பிளேட்னா இப்படி பார்க்காத, வெர்டிகல் பிளேட் பார்க்காத, இதை தலைக்கீழாக பார்க்கணும். அப்படி வரிசையில் பார்த்தோன்னா இது நார்த் போல், இது சவுத் போல் மாதிரி கணக்கு பண்ணிக்க. ஸோ த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அட் சென்டர் ஆஃப் த செல். ஓகே, அண்ட் தென் இன் தி ஸ்டேஜ் ஈச் குரோமோசோம் அதாவது செப்பரேட் ஆகாது, சென்ட்ரோமியர் டஸ் நாட் டிவைட், இன்னும் பிரியல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அனஃபேஸ் ஸ்டேஜ். இன் திஸ் அனஃபேஸ் ஸ்டேஜ் ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம் வித் 2 chromatids அண்ட் அன்டிவைடட் சென்ட்ரோமியர் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஆப்போசிட் போல்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசோம் என்ன பண்ணுது, பிரிஞ்சுட்டு இங்கேருந்து பாதி இங்கேருந்து பாதி இது முடிஞ்சு போயிருக்கு. இங்கே பார்த்துருக்கியா இந்த எல்லோ கலரில் பிங்க்கில் எல்லோ இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் டியூ டு த கிராசிங் ஓவர். அந்த இதில் பட்சம் இல்லையா, அதில் பேட்சிட்டின் ஸ்டேஜில் ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம் வந்து செக்மெண்ட் கிராஸ் ஆகிறதால இங்கே இந்த பிங்க்கு இங்கே வந்து போச்சு, இங்கேருந்து இல்லை இங்கே வந்து போச்சு. ஸோ த குரோமோசோம் செப்பரேட் அண்ட் ஸ்டார்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸ். இது ஒரு இந்த பக்கமும் மூவ் ஆரம்பிக்குது. இதில் போக த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு spindle fibers. Okay, and next stage telophase 1. During the telophase stage the haploid chromosome நான் மேலே the chromosome gather opposite end. இது ஒரு இங்கே ஒரு போல் இல்லையா, இங்கே ஒரு போல்னா இந்த குரோமோசோம் ரெண்டுமே மேலே ஆப்போசிட் சைடில் போயிட்டு
2 அதாவது ஒரு 8 மாதிரி அந்த செல்லு டிவைட் ஆக ட்ரை பண்ணும். ஓகே, இன் திஸ் ப்ராசஸ் the cells are chromosomes are divided, move towards the poles, cells start dividing. Okay, then followed by the telophase, there is a cytokinesis. என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த 8 போல அந்த செல் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டா பிரிஞ்சு 2 chromosome 2 cells are newly formed. Again அது ஃபார்ம் ஆன உடனே நியூக்ளியஸ் அப்பியர் அகைன், தென் குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் மறைஞ்சிரும். 2 நியூ ஆப்ளைட் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. இந்த ஏற்கனவே அந்த செல்ல இருந்து பாதி இது ரெண்டும் 2n இருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ என்னன்ற 2 ஆப்ளைட் செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம். திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் த சைட்டோகைனசிஸ் 1. ஓகே, the next one, homophytic division. What is homophytic division? Second meiotic division. It is just like a mitosis. What is the mitosis? The mitosis la chromosome number la double ஆகும், meiosis 1 la reduce ஆகும், but meiosis 2 just like a mitosis, so now the number of the cell will increase. So in the prophase 2, nuclear membrane and nucleus fragment உடைய ஆரம்பிக்கும். ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அங்கங்கே லைட்டாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிப்பார். சென்ட்ரியோல்ஸ், இந்த சென்ட்ரியோல்ஸை மூவ் டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸ். ஓகே, இது ப்ரொஃபேஸ் ஸ்டேஜில் நடக்கூடியது. செகண்ட் ஒன் மெட்டாஃபேஸ், குரோமோசோம் அலைன் அலாங் த ஈக்குவேட்டர் செல். குரோமோசோம் இப்போது சென்டரில் வந்துடுறாங்க. ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா, அது ஃபார்ம் ஆகிடும். குரோமோசோம் இப்போது எக்ஸாக்ட் சென்டரில் வந்திருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அனஃபேஸ் 2. ஸோ த குரோமோசோம் அகைன் ஸ்டார்ட் டிவைடிங்கு. அந்த 4 பேராகிறது ரெண்டாக பிரியும். ஓகே, பிரிஞ்சுட்டு they start moving towards the opposite poles. ஓகே, இந்த க்ரீன் இந்த பக்கம் போகிற, இந்த க்ரீன் இந்த ப்ளூ இந்த பக்கம் போகார். ஓகே, தட் இஸ் த அனஃபேஸ் 2. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டீலோஃபேஸ் 2. த டீலோஃபேஸ் 2, நியூக்ளியர் மெம்பரைன் அண்ட் நியூக்ளியோலஸ் ரீஅப்பியர். இது பிரிஞ்சு இந்த செல் 2 போல்ஸ் மூவ் ஆகிட்ட உடனே அதை சுற்றி நியூக்ளியஸு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே குரோமோசோம் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் ஆவாங்க. ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, இது எல்லாமே டீலோஃபேஸ். டீலோஃபேஸ் முடிஞ்சு என்ன நடக்கும், இந்த செல் ரெண்டாக உடையும் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் சைட்டோகைனசிஸ் 2. ஸோ த சைட்டோகைனசிஸ் 2 செப்பரேட் த செல் இன்டு 2 cells. ஓகே, ஒரு செல்லை வந்து 2 செல்லாக பிரித்து அது என்னது டோட்டலாக ஏற்கனவே meiosis 1ல் ஒரு 2 cells, இதில் ஒரு 2 cells சொல்லிட்டு 4 ஆப்ளாய்ட் செல்ஸை கேமிட்ஸை உருவாக்கும். எதுனா செகண்ட் meiotic stage. ஓகே, these are all the stages are occur in the meiosis 1 and 2. Then what are the significance of meiosis? Meiosis is the process which maintains the normal chromosome number. ஏன்னு சொன்னால், having the chromosome number ensure that when gametes with the haploid number, இப்போ நம்மளுக்கு 2n = 46 சொன்னால் n-ல 23 another n-ல 23 வந்தால் தான் நம்மளுக்கு 46 வரும். ஸோ in order to maintain constant chromosome number and nucleus in the organism, at the time of reproduction, gametes should be reduced as half of the chromosome. Then only when the 2 gametes are fused together, we can get the complete set of chromosome. Okay, and meiosis leads to increased variation cause பண்ணும். ஏன்னா one of the gametes பேரண்ட்ல ஒரு பேரண்ட்டு another parent மதர் சேரும்போது there is a chance of variation. When fertilization is there, is recombination of parental gene. At the time of fusion of the male and female gamete contribute male characteristic features, female gamete contributes mother characters. ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு புது காம்பினேஷனில் ஒரு குரோமோசோம் உருவாகும். ஓகே, these are all the significance of meiosis. And last one, we can learn about the differences between mitosis and meiosis. As I told you already, mitosis occurs in the somatic cells are body cells. Meiosis occurs in the reproductive cells, gametes, sperm and ovum நடக்கூடியது. Then mitosis involved in the growth and occurs continuously throughout the life. Continuously நம்ம உடம்புல நடந்துனே இருக்கும். But meiosis occur only in the gamete formation. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இருக்காது. Consists of single division. Mitosis consists of single division. We learned meiosis 1, meiosis 2. I mean heterotypic, homotypic பட்சம் ரெண்டு இருக்குது.
two diploid daughter cells are formed. இங்க two diploid daughter cells, the chromosome number equal to the parent, but here four haploid daughter cells are formed, but they are haploid, the single chromosome இருக்கும். Okay, then the chromosome number in in mitosis, the chromosome number in the daughter cell similar to the parent cell, and the daughter cells of the chromosome அவங்க பேரண்ட்டுக்கு சிமிலராக இருக்கும், பட் ஹியர் வாட் just half of the parental cells. Then mitosis produce identical daughter cells, and meiosis produce the daughter cells are not similar to the parent cell, they are randomly assorted. Okay, these are the differences between mitosis and meiosis. Thank you for watching.